تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رانگ جاتی ہیں۔ کبھی بیگم بلاتی تھی تو دل بلیوں اچھلتا تھا، وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رانگ جاتی ہیں۔ کبھی بیگم بلاتی تھی تو دل بلیوں اچھلتا تھا، وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ آج کل عدم اعتماد کا بڑا شور ہے، اور وہی پرانا جو ہم ہر 5-6 سال بعد ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں، منڈیاں لگی ہوئی ہیں، تو کوئی پرانی چیزیں ہیں لیکن وہ نئے صورتحال میں جیسے ہر الیکشن میں لوٹے کلی ہو کے آ جاتے ہیں تو وہ پہچانے نہیں جاتے، اسی طرح یہ شاعری بھی جب لوٹے کلی ہو کے آتے ہیں تو شاعری بھی کلی ہو کے آ جاتی ہے دوبارہ۔ گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے، گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے، کھرا ہمیشہ کھرا ہے، کھوٹا کھوٹا ہی ہوتا ہے۔ نئے نظام کی بڑکیں سنتے عمر گزر گئی ساری، بڑا ہر تھاں بڑا چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ شاہ صاحب، لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا، ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے، اور پہلے ادھروں پھر ادھروں اب پھر کھڑا ہے ادھروں، پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، لوٹے بظاہر مزاحیہ ہے لیکن اس میں سنجیدگی کا پہلو بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ کہ اس پہ ذرا اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ پیش کرتا ہوں اس کو، کہ لوٹا کیا ہے؟ لوٹا کیا ہے؟ ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موزوں وقت پہ کام آتا تھا، اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ یہ تالیاں بجانا کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہے ویسے۔ لوٹا کیا ہے؟ ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موزوں وقت پہ کام آتا تھا، اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ اللہ جانے چنگا پلا معزز بندہ لوٹا کیسے بن جاتا ہے، مخلوقات میں اشرف ہو کر چھوٹا کیسے بن جاتا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ یہ جو ماشاءاللہ میرے مطلب بڑے پسندیدہ شاعر، اور شاعر سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت انسان کے ایز اے ہیومن بینگ بہت مجھے انسپائر بھی کرتے ہیں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ وسیع شاہ تشریف رکھتے ہیں اور یہ آپ کو شاعری بھی سنائیں گے، اور یہ گل و بلبل کی اس قسم کی شاعری سنائیں گے۔ تو یہ جو سنجیدہ شاعر ہیں یہ عام طور پہ محبوبہ کے گرد ان کی شاعری گھومتی ہے، اور جو مزاحیہ شاعری ہے یہ منقوہ کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالصتاً شرعی شاعری ہے، اور اس پر داد دینا ثواب کا کام ہے۔ تو کچھ چیزیں کہ ایک چھوٹی سی نظم ہے، وسیع آپ نے شاید نہ سنی ہو، 3 مصروں کی چھوٹی سی نظم۔ اب یہ دیکھیں بات کیا اور بات میں سے بات کیسے نکلی ہے، کہ ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے۔ ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے، دوجی بولی کھوتے سے ایک گل یاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے، خیری صلاح اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسی ہے۔ اور 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی۔ 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی۔ پونا گھنٹہ سر کھرکا پھر بابا جی یہ بولے،
सिंपल बात है, औरत ज़ात की बीवी जो नहीं होती। और ज़ाहिर है यहाँ पे माशाल्लाह मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से बावलपुर की करीम आई हुई है, तो सरकारी मुलाजमीन भी होंगे डेफिनेटली। तो एक कथा है, फ़िलहाल सरकारी मुलाजमीन के नाम कर रहा हूँ, तो वैसे तो इसमें 2 अक़साम लपेटी गई हैं, लेकिन ये सरकारी मुलाजमीन के नाम ही कर रहा हूँ। वो ऐसे हुआ कि एक कोई बंदा था, तो उसका चालान हो गया ना, तो रास्ते में जब गाड़ी को गलत ड्राइविंग कर रहा था, रोक लिया। तो जो वार्डन था उसने उसको कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। तो उसने दाएं हाथ मारा, बाएं हाथ मारा, फिर उसने डैशबोर्ड खोला, तो उसने फिर अपना सर खुजाया। इतनी देर में उसकी बेगम साथ बैठी थी, उसने उसको पंजाबी में कहते बकायदा दोथड़ मारा, और उसने कहा तेनू कदी कोई काम याद नहीं रहता, तेनू सौदा लैन भेजो तू वो भी सारा भूल जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस भी अब घर भूल आए हो, तुमने ज़िंदगी में कभी कोई काम से नहीं तरीके से किया। खैर वो बेचारा बंदा घबरा के उसने दोबारा देखना शुरू किया ड्राइविंग लाइसेंस। इतनी देर में उसकी बेगम ने उसको एक बार फिर दोबारा यही चढ़ाई की। तो वार्डन को बड़ा तरस आया, कहता अच्छा बाबू जी तुसी जाओ, ताड़ना तो अगे बहुत होती पई है। तो इसलिए ये सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के नाम, दूसरों के साथ तो वैसी बड़ी हो रही है। टाइप की वक्री एक पसूड़ी है, इश्क मोहब्बत अपनी टाइप की वक्री एक पसूड़ी है, इसमें बंदा जीता भी है और मरता भी रहता है, रन मुरीदी और सरकारी नौकरी इको जैसी है, बंदा रोता भी रहता है और करता भी रहता है। एक और कथा ज़रा देखें कि पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में। ये हर शहर में लिखा होता है, आमल नजूमी, बंगाली बाबा, तावीज़ ले लें भी महबूब आपके कदमों में। पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो ये कोई कब लिखवाएगा। पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो ये कोई कब लिखवाएगा। बाबा बीवी और तावीज़ की ताकत को तो जानता है, फिर ये लिखवाकर आखिर वापस घर में कैसे जाएगा। और एक छोटी सी नज़म है कि वक्त की बात है, क्या है कि वक्त कैसे बदलता है, दुआएं कैसे बदल जाती हैं। इसको नज़म का उन्होंने दुआओं का उलट फेर। ज़रा दुआओं की तरतीब याद रखें तो ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। कि कंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफ़िज़ व नासर हो सकता है। कंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफ़िज़ व नासर हो सकता है। राती वापस कार पहुँचे तो रब का शुक्र अदा करता है। दूजे पासे शौहर घर से चलता है तो रब का शुक्र अदा करता है। राती वापस कार पहुँचे तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफ़िज़ व नासर हो सकता है। और बैठे बैठे अचन चेते नमी पसूड़ी पड़ सकती है। बैठे बैठे अचन चेते नमी पसूड़ी पड़ सकती है। काले पून की खैर है लेकिन शहद की मक्खी लड़ सकती है। बीवी ऐसा गोरख तंदा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसी गाल पे लड़ सकती है। और ज़ौजा माजदा वो जासूस है जो 2 मिनट के अंदर अंदर दिल की 7वीं तह के अंदर बैठी गल को फड़ सकती है। और इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया, मींह बरसा था आधा घंटा, कोठा 2 दिन चोया। पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार थी रोई। बाद में लड़का कुल हयाती बांगे मार के रोया। और आखिर में एक गज़ल के चंद कि बेफजूल सी गाल पर अड़कर सुते रहे, बेफजूल सी गाल पर अड़कर सुते रहे, तुपे पे पे सड़ गए सड़ कर सुते रहे। बेगम ने दबकाया तो वो काबर कर, गलत ट्रेन पे चढ़ गए चढ़ कर सुते रहे। राती डाकू पिंड में हुंजा फेर गए, पैरे वाले डंडे फाड़ कर सुते रहे।
اور ڈگے تھے آسمان سے اڑے کھجور میں ہم، 22ویں روز کھجور میں اڑ کر سوتے رہے، اور اس کے گنجے کونے سر کی یاد میں ہم رنگلے پلنگ کا پاوا پھاڑ کر سوتے رہے۔ اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی نظم کورونا کے حوالے سے کہ اس کورونا کو لو ڈر کے 24 مہینے گھر میں بیٹھے، اس کورونا کو لو ڈر کے 24 مہینے گھر میں بیٹھے، پورے 24 مہینے اندر 4044 واری ہاتھ دھوتے تو 8088 واری ٹوٹی دھوتی۔ اس عرصے میں 4044 واری ہاتھ دھوتے اور 8088 واری ٹوٹی دھوتی، پورے 24 مہینے اندر ایک واری نہیں بوتھی دھوتی۔